मैं भुलिंदर सिंह गुरबानी तो तुसी वेख लो प्रोग्राम नजरिया। अध्यापक जी हाँ समाज के अजिहे शिल्पकार होंदे ने जो बिना किसी मोह दे इस समाज नूं तराशते ने। अध्यापक का काम सिर्फ किताबी ज्ञान देना ही नहीं सगों विद्यार्थियों नूं समाजिक हालातां नाल जाणू करवाउणा भी होंदा है। अध्यापकों की इसे महानता नूं सही थां दबाउण दे लई ही भारत विच सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने कोशिशां कीतियां सन, जो खुद भी एक बेहतरीन अध्यापक सन। अपने इस अहम योगदान के कारण ही भारत के साबका राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन यानी कि 5 सितंबर नूं भारत विच अध्यापक दिवस के रूप विच मनाया जाता है। उन्होंने जन्मदिन के प्रति आदर प्रगट किया जाता है। जेकर एक प्रोफेशन की गल करिए तो साडे समाज विच अध्यापक का सब तो सत्कारत किता मनिया जाता है। सभ्यक समाज की सिरजना विच अध्यापक का सब तो वड्डा योगदान होता है। हर महान व्यक्ति की सफलता पिछे उसके अध्यापक वालों मिली सही सेध और फिर मार्गदर्शन का सब तो वड्डा हाथ होंदा है। अध्यापक नूं सिद्धांतां, कदरां कीमतां ते फिर सभ्याचार का सरप्रस्त भी कहा जाए तो इस विच कोई अतकथनी नहीं होगी। जी हाँ, अध्यापक अपने विद्यार्थियों लिए एक मददगार, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और फिर एक सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। इसलिए विश्व पद्धर ते अध्यापक वर्ग नूं वड्डा मान सत्कार मिलता है। अमीर सभ्यता ते फिर रीति रिवाजां वाले भारत विच मुड़ कदीम तो ही गुरु नूं उत्तम दर्जा दिता गया। आधुनिक समय विच भारत विच अध्यापकों नूं विशेष सत्कार देण लई 5 सितंबर नूं अध्यापक दिवस मनाउण दी प्रथा शुरू हुई सी। पर जेकर हुण गल कीती जाए सिक्ख्या दे प्रचार अते फिर प्रसार दी तां साडे विद्यक अदारे सिद्धांत अपनाउंदे ने, पर इन्हां सिद्धांतां दा स्रोत अते प्रयोग नामात्र ही विखाई दिंदा है। दिन ब दिन साडी सिक्ख्या प्रणाली भी गंभीर रोग दा शिकार होंदी जा रही है। पढ़ाई सिर्फ अंकों की खेड तक ही सीमित रह गई है। यह अंक किवें जिवें मर्जी फिर प्राप्त किए जाए, जेकर अंक सही नहीं आते तो सीधा सीधा इल्जाम लगा दिता जाता है सिक्ख्यक अदारे ते या फिर अध्यापकों ते। क्यों असीं ये भुल जाते हैं कि जो सानू सिक्ख्या दे रहा है वह भी एक इंसान है जिसनों इज्जत पाउण दा पूरा पूरा हक है। सानू कोई हक नहीं बनता उन्हां ते अते किसी भी तरह का इल्जाम लगाउण दा। पर सानू यह भी नहीं भुलना चाहिए कि कुछ अध्यापकों की अणगहली करके पूरा एक किता अध्यापकों का किता बदनाम भी हो जाता है। आज का मेरा यह नजरिया प्रोग्राम उन्होंने अध्यापकों को ही समर्पित है जिन्होंने वालों दिते गए सिक्ख्या की बदौलत आज पूरी दुनिया में थां थां लोग चंगे अहुदियां ते बैठे हुए ने। जी हाँ, आज असीं अध्यापकों की गल करांगे, उन्हां दीयां मुश्किलां की गल करांगे, उन्हां वालों दित्ती जांदी सिक्ख्या की गल करांगे। जिस लिए आज मेरे नाल मौजूद ने खास अध्यापक, खास प्रिंसीपल साहबान। सो एक ही करके सब तो पहला उन्हों का तारुफ सब तो पहला करवा देना। साडे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर जसविंदर सिंह जी जो कि प्रिंसीपल ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली के। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब साडे नाल जुड़न दे लई। इस अलावा मेरे नाल जुड़े हुए ने प्रोफेसर अमरदीप सिंह जी जो कि साबका प्रिंसीपल ने GHPS गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा भी। इस अलावा साडे नाल जुड़े हुए ने इंद्रजीत कौर जी जो कि प्रिंसीपल ने SDMC प्राइमरी स्कूल दिल्ली तो। इंद्रजीत कौर जी आप जी का भी बहुत बहुत स्वागत मेरे इस खास प्रोग्राम नजरिया विच। सो एक ही करके सब तो पहला तो मैं नजरिया जानना चाहांगा कि एक बहुत ही मामूली सवाल है पर इस सवाल की जेकर गंभीरता वाल असीं जाइए तो मैं लगता है कि यह सवाल पूछना बहुत समय की नजाकत भी है तो समय की मंग भी है कि भारत विच अध्यापक दिवस का मतलब सिर्फ अते सिर्फ अध्यापकों को एक फुल देना रह गया या फिर विद्यार्थी असल विच अध्यापकों की इज्जत करना जानते हैं। सब तो पहला डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ये सवाल मैं तुहाडे तो पूछांगा। विलवानी साहब तुसी एक पहले तो कि बहुत बहुत धन्यवाद तुसी शिक्षक दिवस के उपर ये प्रोग्राम कर रहे हो और खास करके इस चीज़ का बच्चों के विच और टीचर्स के विच एक अच्छा संबंध जिहड़ा है वो इदां दी प्रोग्राम अगर असीं करिए तो वो एक बहुत वधिया मैसेज भी जाता है। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ तमाम ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ और मेरे नाल ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ जुड़े हुए ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ भी क्योंकि अध्यापक दिवस ਦੀ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ बदौलत ही ਅੱਜ पूरी दुनिया ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ। जी डॉक्टर जसविंदर सिंह गल तुसी शिक्षा प्रणाली दी कीती है। अज जिहड़ा सब तो वड्डा चैलेंज है
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖਿਅਕ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਿਖਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੇਟਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮौज ਮਸਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਿਖੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰ ਨਾਲ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਚਰ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਟੀਚਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਜ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨਸ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਅ ਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਹੋ ਫੀਮੇਲ ਹੋ, ਔਰਤ ਹੋ ਮਰਦ ਹੋ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਕਿ 20-21 ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਮੇਟਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਏਜ ਔਰ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਧ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਸਪੈਕਟ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2006 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਂਗਲ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਲ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 98% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਾਈਵਰਸ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ CBSE ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਸ ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ 50% ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਡਡ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਮਿਹਨਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 8 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਟੀਚਰ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ PhD ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਰਚ ਅਪਾਰੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ IITs ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਟੌਪ ਕਰੇ, ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੀਚਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ? देखो जी, इस तरह है जो टीचिंग है या जो भी प्रोसेस है ये ट्रायंगुलर है। पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट्स, इन्होंने तीनों का सहयोग होगा ताकि ये ट्रायंगल बनेगा और ताकि बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। सिर्फ टीचर के ऊपर करना कि जी टीचर ही नहीं पढ़ा रही है, अगर एक बच्चा ने टीचर ने पढ़ाया है, बच्चे ने उन्हें अच्छी तरह नहीं लिया या पेरेंट ने सहयोग नहीं दिता तो ये ट्रायंगल दे विच दो साइड्स ते खत्म होनी है, वक्री साइड नाल ट्रायंगल नहीं बने। ये एजुकेशन प्रोसेस जिहड़ा है ट्रायंगल है, तीनों साइड दी बिल्कुल सही होना दी एक अनुपात दे विच उन्हां दी जिहड़ा सहयोग है वो चल जाएगा। अगर उन्हां विचों एक भी साइड ने साथ नहीं दिता तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के विच की है कि पेरेंट्स जिहड़े ने पूरा सहयोग नहीं दे पाते, सिर्फ टीचर के ऊपर ही वो डिपेंड करते हैं। टीचर अपना 100% देने तो बाद भी अगर वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा या पूरी तरह उन्हां रिजल्ट नहीं दे रहा तो केवल टीचर की या सिर्फ टीचर की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर की मतलब गलती नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ पेरेंट्स पूरा सहयोग नहीं दे पा रहे। तो मेरा मतलब ये है कि तीनों चीजें जब तीनों साइड्स जब इकट्ठियां होंगियां एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बनेगा और इस ट्रायंगल नाल ही ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ। केवल टीचर नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता सब कुछ। मैं कह रही हूं कि 90% टीचर हो सकता है, लेकिन 10% भी ਜਿਹੜਾ सहयोग है ना वो पेरेंट्स का बहुत जरूरी है। बच्चे ਨੂੰ टीचर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾव पैदा कर सकती है, बच्चे ਨਾਲ टीचर लग सकती है, लेकिन ਜਿਹੜਾ पेरेंट्स का सहयोग है कि घर जाके जब बच्चे
बिल्कुल पेरेंट्स के उत्ते डिपेंड करते हैं। ਜਿਹੜੇ 4-5 घंटे ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेरेंट्स ਦੀ बैकग्राउंड अगर गवर्नमेंट स्कूलों के पेरेंट्स की देखा जाए तो वो भी थोड़े गरीब ने या उन्होंने कुछ गलत हैबिट्स पई हुई ने, वो बच्चे ते बहुत असर करदियां ने। तो बच्चे का जो टीचर ने सारा अपने दिन सारा पढ़ाया है वो बच्चे के ऊपर वो निकल जाता है, तो पेरेंट हावी हो जाता है ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਗਰ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੌਪ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਫਟਰ 12th ਸਾਰਾ ਇਵਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਫਟਰ CBSE ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਕਾਲਜਸ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 100% ਲੈ ਲਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 80 ਲਏ ਆ ਜਾਂ 75 ਲਏ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਇਕੱਲਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ 75 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਲ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਜਾਂ 4000 ਬੱਚਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਰਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ 3 ਸਾਲ ਮਤਲਬ 12th ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਤੇ ਵਾਂਸ ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਟਰੋ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਰਟ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਰਟ ਫਾਈਲ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਰਟਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਰਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਵਲੈਸ, ਫੈਬੂਲਸ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਬਿਟਿਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਵੱਲ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੱਜ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਓਵਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਵਨ ਅਰਨਿੰਗ। ਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਫਸ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 30 ਤੋਂ 40 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਦੇ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਟੌਪਰ ਤਾਂ ਕੁਝ 2-4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦਾ। ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸਾ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਮਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 90% ਲੈ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 98% ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਥਿਉਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 12th ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ 10th ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਥਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, 5th ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 12th ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਔਰ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 12th ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਵੇ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੌਬ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਲੇਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ 90% ਮਾਰਕਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चा इंटरेस्ट ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਏ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਦੀਪ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਡਿਬੇਟਰ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਕੋਰ ਉਹ ਲੋ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰਾਈਟ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਆਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਲੋਰੀਏਟ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਡਮ ਕਿਊਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸਿਲਿਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤੋਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਅਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ। ਥੋੜੀ ਬਿਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 21 ਸਾਲ ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਟੀਚਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜਾਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 50% ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 50% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਊ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੇਕਰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2-4 ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ 200 ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਟਫ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਫ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ 65% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪਨੀਰੀ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6% ਜਿਹੜਾ GDP ਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੋਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ 4% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 7-8% ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟੈਕਨੋ ਸੇਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਅਨੇਬਲਰ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? नहीं टफ है, बट टीचर की जॉब वो टाइम नहीं रहा कि भाई टीचर बड़ा इजी वे च लै रहा है। नहीं, आजकल के टाइम बहुत ज्यादा एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर वैसे ही ओवरबर्डन और बंदे ने कई क्लैरिकल वर्क भी बच्चे टीचर को करने पैंदे ने, बहुत ज्यादा उन्होंने काम बाहर वास्ते भी जाना पैंदा है, स्कूल का काम भी करना पैंदा है।
ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਟਫ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਟਫ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਜੌਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੀ ਮਾइंड ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿन फिर भी काफी टीचर्स कर रहे हैं, अपने आप को वो कर रहे हैं, लेकिन टीचर बहुत ज्यादा इस टाइम देखो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर को तो इलेक्शन की ड्यूटीज भी लग जाती हैं, कई जगह पे कई कोई ऐसे काम भी दे दिए जाते हैं। ये टीचर से बहुत ओवरबर्डन है इस टाइम। हर तरह की जॉब अगर बाकी सब जॉब सब बर्डन है, ये टीचर भी ओवरबर्डन है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, मैनेजमेंट का प्रेशर है। उस प्रेशर के अंदर रह के भी उसने ये भी देखना है, उन्हें एक अपनी अगर एक डिवोटी टीचर है तो उसने ये भी देखना है कि मैं अपना टाइम सब तो ज्यादा टाइम मैं अपने बच्चे को देवा, जो बच्चा मेरे को कुछ सीख के जाए, कुछ अगे बन के रहे, तो अपना सारा कुछ बच्चे को देने को तैयार है। तो इस वास्ते वो अपना बहुत ज्यादा टाइम जरा है वो अपना डिवोट करता है टीचिंग। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि टीचिंग जॉब इजी है, इजी नहीं है, बहुत टफ है। जी बिल्कुल, पहला एक समा जरूर सी जो लोग समझते सी कि टीचिंग जॉब जी है बहुत ईजी जॉब है, लेकिन अज जो असी नजरिया अपने दर्शकों ने समझा और उस तो साफ नजर आता है कि ये जड़ा जॉब प्रोफेशन है इस समय बहुत ज्यादा चुनौतियां भरपूर होता जा रहा है। सो सानू अध्यापकों की इज्जत करना, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहांगा इंद्रजीत कौर जी, प्रोफेसर अमरदीप सिंह जी, डॉक्टर जसविंदर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया सानू अपना कीमती समा देने लई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@cktimetv.com ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ फोन राही WhatsApp राही संपर्क करना चाहते हो तो साडा WhatsApp नंबर है +1 209 275 3038। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम नजरिया नाल जुड़न दे लई, धन्यवाद।